رل سے نہیں، تیتائی رل سے نہیں، جب تک رلے گا نہیں تب تک ملے گا نہیں، رلے گا تو ملے گا۔ کنگھی وانگوں پیا چری میں، تاں زلف محبوب پھری میں ہوں، وانگ کپا دے پیا پنجی میں، تاں دستار سڑی میں ہوں، مہندی وانگوں پیا گھٹی میں، تاں تلی محبوب رنگی میں ہوں۔ کہ ان تمام مراحل کو جب تو محبت کے اس سانچے میں ڈھل کے طے کرتا ہے، اس وقت تیرے اندر سے وہ پریم کا کھو گڑا جاتا ہے۔ میاں محمد صاحب کا وہ دوسرا شعر یہ ہے کہ گل وچ پھا غماں دا گت کے، صدقوں چھک مدھانی، ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی۔ تو اس کی طلب تو کر، اس طریقے تربیت کو اپنا تو صحیح۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسی مرحلے کو کہ لوہا ہو میں پیا کٹی میں، اسی مرحلے کو قرآن نے تزکیے کا لفظ عطا کیا ہے کہ میرا محبوب تمہارا تزکیہ فرماتا ہے، تمہارے اندر سے تمہارے تکبر، تمہارے غرور کو ختم فرماتا ہے، اور جو نفاق پایا جاتا ہے اندر، جو بغض اور حسد پایا جاتا ہے اندر، ان تمام کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ کہ مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہارے اوپر نعمت فرمائی ایسی حالت میں کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تزکیے کے ذریعے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت ڈال دی اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ تزکیہ ہے جو اس چیز کو پیدا کرتا ہے، اور یہی تزکیے کا وہ مرحلہ ہے کہ جس سے انسان کے اندر کی وحشت مرتی ہے۔ نفسیات کا ایک محاورہ ہے کہ اعضاء، انسان کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، دماغ، یہ تمام چیزیں انسان کے اعضاء انسان کی خواہش کے تابع ہیں، انسان کی خواہش اس کے اعضاء کے تابع نہیں ہے۔ آدمی کے ہاتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ آدمی کی خواہش کی تصویر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اعضاء کی اصلاح کرنی ہے تو اپنی خواہش کی اصلاح کرو، اپنے باطن کی اصلاح کرو، کیونکہ جب تک اندر وحشت موجود ہے باہر سے شگفتگی نہیں آ سکتی۔ کسی انسان کے اعضاء کا شگفتہ عمل وہ انسان کے باطن کی شگفتگی کو ظاہر کرتا ہے، کسی انسان کے اعضاء کا درندگانہ عمل وہ انسان کے باطن کی درندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے ظاہر کی درندگی اس وقت کچلی جاتی ہے جب باطن سے درندگی ختم ہو جاتی ہے، جب باطن سے انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جب باطن میں وہ محبت انسان کے اندر داخل کر دی جاتی ہے۔ اور جب تک وہ محبت داخل نہیں کی جاتی انسانوں کے اندر یہ نفرت، یہ نفاق، یہ بغض، یہ عناد، یہ دشمنی، یہ قتل و غارت، یہ دہشت، یہ وحشت، یہ درندگی، یہ تشدد یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور صوفیاء کی تحریک کی میں بار بار بات کر رہا ہوں، اس کا کمال ہی یہ تھا کہ وہ اپنی محفل میں بیٹھنے والوں کا وہ تزکیہ فرما دیتے تھے، ان کا تزکیہ فرما کے ان کو محبت کا بیکر بنا کے بے فکر ہو جاتے تھے کہ اس آدمی سے اب معاشرے میں تشدد جنم نہیں لے سکتا۔ اگر آپ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس کے اندر آئے ہیں، حضور کے آستانہ عالیہ پہ آئے ہیں، تو یہ دیکھ کر جائیں کہ حضور کا پیغام کیا ہے اور آپ نے جا کے اپنے لوگوں کے اندر کس پیغام کی ترویج کرنی ہے۔ ہم اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، اس کے جتنے مباحث کر لیے جائیں، لیکن ہمیں آج تشدد پرست کہا جاتا ہے، تشدد پسند دنیا بھر میں کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہی تشدد دنیا کی تمام اقوام کے اندر موجود ہے۔ جو تشدد ہم نے یہاں اپنے اندر کیا، یہی تشدد دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ برما میں
فلسطین میں، کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں، ہر جگہ آپ کو یہ تشدد ہوتا نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور تشدد کے اعتبار سے اس وقت انسانیت اپنی تاریخ کے بدترین دوراہے پہ کھڑی ہے. انسانیت کے اندر اتنا تشدد کبھی بھی نہیں ابھرا جتنا تشدد انسان کے اندر آج ابھرا ہے. کہ جب انسان نے انسان کی تباہی کے لیے، انسان نے انسانیت کی تباہی کے لیے ایٹم بم جیسے مہلک ترین اور خطرناک ترین ہتھیار ایجاد کر دیے، سیٹلائٹ کے اندر ہتھیاروں کو لے کے چلا گیا. اب سیٹلائٹ کے اندر، سپیس کے اندر وہ بیلسٹک میزائلوں کو، نیوکلیر کو لے کے جانا چاہتا ہے. انسان ہے. اور اگر سیٹلائٹ کے اندر ویپنائزیشن ہو رہی ہے یا سپیس کے اندر نیوکلیئرائزیشن ہوتی ہے، مجھے بتائیے اس کا شکار ہرن ہوں گے، کبوتر ہوں گے، چڑیاں اور تیتر اور بٹیر ہوں گے؟ وہ کس کے شکار کے لیے ہے؟ وہ انسانوں کے شکار کے لیے، وہ میرے شکار کے لیے، وہ آپ کے شکار کے لیے، وہ اس زمین پہ بسنے والے ہر انسان کے لیے خطرہ ہے. اس لیے آج انسان اپنی تاریخ کے اعتبار سے تشدد کی بدترین سطح پہ پہنچ چکا ہے. اور یہ تشدد اگر کم ہو سکتا ہے تو اسی طریقے، اسی ذریعے سے کم ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر وہ شگفتگی پیدا کی جائے. کیونکہ باہر سے کچھ نہیں ملے گا، اندر سے ہی تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تب ملدا ڈڈواں مچھیاں، جے رب لمیاں والا ملدا تب ملدا بھیڈاں سسیاں، جے رب راتی جاگیاں ملدا تب ملدا کال کڑچیاں، جے رب جتیاں ستیاں ملدا تب ملدا داندا خسیاں. اگر نہانے دھونے سے اور صرف باہر کو چمکا لینے سے، پاک کر لینے سے، باروں پاک کیتے کی ہوئے جے اندرے رہی پلیتی، باہر چمکا لینے سے اگر خدا مل جاتا تو آپ فرماتے ہیں کہ مینڈکیں اور مچھلیاں تو ہر وقت پانی میں رہتی ہیں، پھر خدا کی سب سے زیادہ مقرب مینڈک اور مچھلیاں ہوتی ہیں. جے رب لمیاں والا ملدا تب ملدا بھیڈاں سسیاں ہوں. اگر خدا صرف بال بڑھا دینے سے ملتا تو پھر بھیڑوں کو، بکریوں کو خدا ملتا جن کے لمبے بال ہیں. جے رب راتی جاگیاں ملدا تا ملدا کال کڑچیاں ہوں. اگر فقط شب بیداری سے خدا مل جاتا تو پھر کال کڑچیوں کو ملتا، چمگادروں کو ملتا جو ساری رات جاگتی ہیں. بلے شاہ فرماتے ہیں کہ راتی جاگیں شیخ صداویں، راتی جاگن کتے تیں تھی اتے، در مالک دا مول نہ چڑھ دے باویں سو سو پیندے جتے تے تھی اتے. بلے شاہ اٹھ یار منا لے نتا بازی لے گئے کتے تے تھی اتے. جے رب راتی جاگیاں ملدا جے رب راتی جاگیاں ملدا تب ملدا کال کڑچیاں ہوں. لیکن رب کنہیں ملتا ہے؟ رب تنہا نو ملدا باہو دلیاں جنہاں دیاں اچھیاں ہوں. رب انہیں ملتا ہے کہ جو اپنے دل کو طیب اور طاہر کر لیتے ہیں، جو اپنے دل کو پاک کر لیتے ہیں، جو اپنے دل کو کدورتوں سے، نفرتوں سے صاف کر دیتے ہیں. رب انہیں ملتا ہے. ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ نیڑے وسن تے دور سنی ون ویڑے ناہی وردے ہوں. کہ جس یار کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے وہ تو کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندے میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو اسے باہر ڈھونڈتا پھرتا ہے.
जिन्हें हम ढूंढते थे आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे जुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। वो तो मेरे दिल में था। नेड़े वसंते दूर सुणीवन वेड़े ना ही वड़दे हूं, अंदरू ढूंढण दा वल ना आवे, मूर्ख बाहरों ढूंढण चढ़दे हूं। कि अंदर से तलाश करने का तरीका नहीं आया, बेवकूफ बाहर से ढूंढने फिरते हैं। अंदरू ढूंढण दा वल ना आया, मूर्ख बाहरों ढूंढण चढ़दे हूं। लेकिन वो कब मिलता है, वो कैसे मिलता है? आप फरमाते हैं कि दिल कर सैकल शीशे वांगू या हजरत बाहू दूर थिवन कुल पर दे, कि जब दिल को साफ कर देगा तो तमाम हिजाबात उठा दिए जाएंगे। कि जब तक दिल को साफ नहीं किया जाता, दिल इंसानी वजूद का मरकज है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक तुम्हारे जिस्मों में एक टुकड़ा ऐसा है, इज़ा फासदत फासदल जसद कुल्लुहु, अगर वो टुकड़ा खराब है तो तुम्हारा पूरा वजूद खराब हो जाता है। इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु, अगर वो टुकड़ा ठीक हो जाए तो तुम्हारा पूरा वजूद ठीक हो जाता है। और वो दिल है। और आज आपको जो सबसे बड़ा बहरान अपने मुआशरे के अंदर नजर आता है वो तरबियत दिल का है, कि तरबियत दिल का निसाब हमसे खो गया, तरबियत दिल का निसाब हमसे छिन गया, तरबियत दिल का निसाब हमने तर्क कर दिया। और तरबियत दिल का निसाब जब हमने छोड़ दिया, तरबियत दिल का निसाब जब हमने तर्क कर दिया, तो हमारे अंदर से वो अमल भी जाता रहा। इसीलिए इकबाल मुखातब करके कहता है कि ला कहीं से ढूंढ कर असलाफ का कल्बो जिगर, कि तेरा दिल और तेरा जिगर नाकारा हो चुका है, इससे अब नए जहान की तामीर मुमकिन नहीं है। नए जहान की तामीर मुमकिन होगी जब तू असलाफ का वो दिल ढूंढ के लाएगा। इकबाल जब ये बात मुखातब करके कहता है कि मामारे हरम बाज बतामीर जहां खेज, अज ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा खेज, अज ख्वाब गिरा खेज, कि नए जहान की तामीर के लिए उठ। नए जहान की तामीर के लिए वो शराइत क्या मुकर्रर करता है, उन शराइत के ऊपर पूरा उतरो। ला कहीं से ढूंढ के असलाफ का कल्बो जिगर। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुल्क शाम में दाखिल होते हैं, गालिबन हलब के करीब जब पहुंचते हैं, तो पीछे से रूमी फौज एक बड़े हमले की उसकी बासगश्त आती है। तो आप पीछे की तरफ तशरीफ लाने का इरादा फरमाते हैं कि अफवाज को एक जगह मुजतमे करके फिर जंग के लिए आगे बढ़ा जाए। मुसलमानों, ये काबिल नसीहत बात है और काबिल गौर बात है कि असलाफ का कल्बो जिगर क्या था, असलाफ का कल्बो नजर क्या था। एक बहुत बड़ा इलाका हजरत अबू उबैदा के जेरे नगीन था। जब आप उस इलाके को छोड़ के वापस अपने मरकज की तरफ अपनी फौज को लेकर पलटने लगे, तो उस इलाके के जो ईसाई और यहूदी बड़े बड़े सरदार थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो जिजिया अदा करते थे। हजरत अबू उबैदा ने उन सरदारों को अपनी बारगाह में तलब किया और तलब करके फरमाया कि हमें एक बड़ी जंग के तनासुर में आपके इस तमाम इलाके को छोड़ के वापस जाना पड़ रहा है। इसलिए चूंकि आपकी हिफाजत हम नहीं कर सकते, आपके इलाके का दिफा हम नहीं कर सकते, आपको रियासत कोई चीज मुहैया नहीं कर सकती क्योंकि हम यहां मौजूद नहीं होंगे, इसलिए जो जिजिया हमने आपसे वसूल किया था वो जिजिया अब तुम्हें वापस किया जाता है। वो गैर मुस्लिम सरदार वो रोते हैं, अश्कबार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अबू उबैदा, हम दुआ करते हैं कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें इस जमीन की हुक्मरानी के लिए वापस लाए।
सबक फिर पढ़ अमानत का, दयानत का, शराफत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अगर दुनिया की इमामत करनी है तो उसके लिए असलाफ का कल्बो नजर पहले अपने अंदर पैदा करो, वो सिद्क, वो सदाकत अपने अंदर पैदा करो, एक मुसलमान के औसाफ अपने अंदर पैदा करो, मोहब्बत, अखुवत, मोहब्बत की जहांगीरी, अखुवत की फरावानी, वो अपने अंदर पैदा करो, कल्ब का तस्फिया अपने अंदर पैदा करो। जब तक इसमें अल्लाह के उस चंबे की बूटी से हमारा वजूद, हमारा बातिन मुअत्तर नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये वहशत और दरिंदगी हम अपने मुआशरे से खत्म नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास उसका वक्त कितना है, हमारे पास उसके औकात क्या हैं। हमारे पास सिर्फ 2 सांसों का वक्त है, एक जो नीचे है, दूसरी जो ऊपर है। जब उसका हुक्म आएगा तो ऊपर की ऊपर रह जाएगी और नीचे की नीचे रह जाएगी, और ये गरूर और तकब्बुर और हड्डियों और मट्टी और गोश्त की ये इमारत, ये धड़ाम से जमीन पे गिर जाएगी। इसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। कौन आप में से, हम में से ये यकीन से कह सकता है कि इससे अगली घड़ी में जिंदा होऊंगा? लाखों लोग आप यहां पे मौजूद हैं, मुझे कोई एक बता दे कि अगली घड़ी में मैं जिंदा होऊंगा, मुझे यकीन है इस बात का। कोई भी नहीं कह सकता। क्यों? कि क़ज़ा और मौत अल्लाह के हुक्म के ताबे है। जब उसका हुक्म आ जाएगा, एक लम्हे की मोहलत भी नहीं दी जाएगी। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग कबरदा करसन चारा लहद बढ़ावन डेरा हूं, कि जब ये सांस निकल जाएगी, ये तेरी इमारत जमीन बोस हो जाएगी, तेरे भाई, तेरी बहनें, तेरी मां, तेरा वालिद, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, उन सब को जल्दी होगी कि ले जाओ इसे, ये बदबू न छोड़ जाए, ये ताफुन न फैलाए, जाओ इसे मनो मट्टी के नीचे डाल दो। मुट्ठियों में खाक लेके दोस्त आए बाद अज़ां, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला क्या है? मट्टी की एक मुट्ठी, एक कफ मट्टी, यह जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला है। उसमें तुझे डाल दिया जाएगा, और कितनी तंग होगी। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि सोड़ी सामी सट घते सिन परत नसक से पासा हूं, कि उस गार में, उस बेल, तंग से बेल में तुझे डाल दिया जाएगा कि तू करवट नहीं ले सकेगा, पहलू नहीं बदल सकेगा, परत नसक से पासा हूं। लोग कबरदा कर सिन चारा लहद बढ़ावन डेरा हूं, चुटकी भर मिट्टी दी पासन ते करसन ढेर उचेरा हूं। ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि तेरी कब्र थोड़ी सी बुलंद हो जाएगी। मुझे मालूम है कि जब मैं मर जाऊंगा, मेरे तमाम मोहब्बत करने वाले मुझे 8 से 10 से 12 घंटे से ज्यादा कोई भी इस जमीन के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सभी इस उजलत में होंगे कि ले जाओ इसे, मट्टी में दफना दो, नजरों से ओझल कर दो इसे। फिर लाश बन जाता है, ये अहमद अली नहीं रहता, ये लाश, ये मैयत बन जाता है। फिर अगर ये थोड़ी देर घर में कयाम करे तो सभी कहते हैं कि अब ये बदबू छोड़ने के करीब है, अब ये ताफुन फैलाने के करीब है, ले जाओ इसे।
और चुटकी भर मिट्टी दी पासन, करसन ढेर उचेरा हूं, दे दरूद घरानू वंजन, कूकन शेरा शेरा हूं। तेरी कब्र पे ज्यादा से ज्यादा दरूद की 2 तस्बीहें पढ़ देंगे, सूरह यासीन की तिलावत कर देंगे और घरों को जाएंगे, रोते जाएंगे कि ओ शेरा ओ शेरा ओ शेरा। ये तेरी हैसियत है बंदे, ये तेरी औकात है। अपनी औकात को समझ। जो तुझे वक्त अल्लाह ने दिया है इस जमीन पे, उस वक्त को समझ कि तेरे पास वक्त कितना है और तेरी हैसियत, तेरी औकात क्या है। आखिर में आप फरमाते हैं कि बेपरवाह दरगाह रब बाहू, नहीं फजला बाज न बेड़ा हूं, कि वो बहुत बेनियाज है, बहुत ही बेनियाज है। उसके फजल के बगैर कोई नबेड़ा नहीं है वहां पे। पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है, कहा जाएगा कि लाओ अपने अमाल इधर, तेरे अमाल को तोला जाएगा। जब वो अदल करेगा तो बड़ी बड़ी ऊंची शानों वाले, बड़े बड़े महलों में बैठने वाले, बड़े बड़े तख्त और बड़े बड़े ताज के वारिस और मालिक, उनकी टांगें थरथरा रही होंगी। मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं कि अदल करें ते थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। उसकी बारगाह से फजल को तलब करो। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उस दिन बहुत आसानी होगी उसके लिए जिसके आमाल उसके तराजू में भारी हो जाएंगे। फमन सकुलत मवाजीनुहु फउलाइका हुमुल मुफलिहून, जिनके आमाल उनके वजन में भारी हो जाएंगे वो फलाह पाने वालों में होंगे, वो मुस्कुराते हुए जा रहे होंगे। वमन खफ्फत मवाजीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खासिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून, और जिनके आमाल का वजन कम पड़ जाएगा उस तराजू के ऊपर, वो लोग हैं जिन्होंने अपना खसारा किया। उन्हें जहन्नम में धकेल दिया जाएगा जहां वो हमेशा रहेंगे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं जिस अमल की दावत दे रहा था, इस तमाम गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और नतीजा ये है कि हम अपने वक्त का तयन कर लें कि हमें मोहलत कितनी दी गई है। अगर यहां बैठे हुए मेरे समेत तमाम नौजवानों को यह यकीन है कि मैंने 80 साल की उम्र में जाके मरना है, जो मर्जी है कर लो, उसकी मर्जी वो तौबा कबूल करे ना करे, लेकिन अगर मौत का यकीन नहीं है तो क्यों ये लापरवाही करते हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान मुबारक है कि हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, कि लोगों अपने आमाल का हिसाब कर लो इससे पहले कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा एहतसाब किया जाए। वज़नू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नू, अपने आमाल का वजन कर लो इससे पहले कि तुम्हारे आमाल अल्लाह के तराजू में रख के तोले जाएं। अपने आमाल का वजन कर लो, अपने आमाल को तोल लो, क्योंकि उस दिन ये जमीन सब कुछ उगल देगी, ये जमीन सब कुछ बता देगी। जिसने जहां पे जब जो किया होगा ये सब कुछ अल्लाह की बारगाह में उगल देगी। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमारे पास 2 सांसों का वक्त है। इन 2 सांसों का तखमीना आप लगा के अपने आमाल का तयन कर लें, अपनी जिम्मेदारियों का तयन कर लें, और इस राह अमल से न मेरे लिए न आपके लिए किसी के लिए भी कोई राह फरार नहीं है। जो भी राह फरार चाहेगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, जो मेरी आयात को झुटलाते हैं, जो मेरी निशानियों को झुटलाते हैं,
سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں انہیں ادھر سے پکڑوں گا جدھر سے وہ بے خبر ہوں گے، جدھر سے انہیں علم ہی نہیں ہوگا، جدھر سے انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے انہیں کدھر سے پکڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہماری ذمہ داری 3 حصوں میں ہے۔ بطور فرد، بطور انسان،